गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज આપણે ધોરણ 9 ની અંદર ગણિતની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદી વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો બહુપદી ભણવા માટે સૌથી પહેલા તો તમે ધોરણ 8 ની અંદર બહુપદી વિશે ભણી ગયા હો। તો સૌથી પહેલા બહુપદી ચેપ્ટર ચાલુ કરવા માટે ચલ કોને કહેવાય એની માહિતી મેળવી લઈએ। ચલ એટલે શું? તો કે જે ભિન્ન કિંમતો ધારણ કરી શકે તેવી સંજ્ઞાને ચલ કહે છે। ભિન્ન मतलब કે અલગ અલગ કિંમતો ધારણ કરી શકે તેવી સંજ્ઞાને ચલ કહે છે। તો સૌથી પહેલા વ્યાખ્યા લખી લઈએ ચલની કે ચલ એટલે જે ભિન્ન કિંમતો, જે ભિન્ન मतलब अलग अलग भिन्न किंमतो धारण करी सके तेवी संज्ञाने चल कहे छे। चलने सामान्य रीते एक्स वाय झेड वडे दर्शाववामां आवे छे। चलने आम जोवा जईए तो एबीसीडी ना कोई पण मूळाक्षर वडे दर्शावी शकाय, पण आपणे मोस्ट ऑफ उपयोग करी चल तरीके एक्स वाय अने झेड नो। तो चल ने सामान्य रीते एक्स वाय अने झेड वडे दर्शाववामां आवे छे। तो चल एटले शुं? तो कि जे भिन्न किंमतो धारण करी सके, भिन्न मतलब के अलग अलग किंमतो धारण करी सके तेवी संज्ञाने चल कहे छे। चलने सामान्य रीते एक्स वाय झेड वडे दर्शाववामां आवे छे। आपणे कोई पण बहुपदी आपेली होय तेनी अंदर चल एक्स वाय झेड मोस्ट ऑफ उपयोग करवामां आवे, पण एबीसीडी ना कोई पण मूळाक्षरने आपणे चल तरीके लई सकीए। त्यार पछी हवे आवे बैजिक पदावली अथवा तो बैजिक अभिव्यक्ति पण कही शकाय। तो बैजिक अभिव्यक्ति एटले शुं? तो कि चल बैजिक अभिव्यक्ति ए चल अने अचळोना सरवाळा, बादबाकी, गुणाकार के भागाकार थी संकळायेला मळे छे। बैजिक पदावली मतलब तो कि चल अने अचळो ना वच्चे सरवाळा, बादबाकी, गुणाकार के भागाकारनी प्रोसेसमां जोडायेला होय, आमांनी कोई पण एक प्रोसेसमां जोडायेला होय एक अथवा बे, तेने आपणे बैजिक पदावली कहीशुं। तो बैजिक पदावली ने बैजिक अभिव्यक्ति पण आपणे कही सकी कि बैजिक अभिव्यक्ति। तो बैजिक पदावली कहेवाय केने अथवा तो बैजिक अभिव्यक्ति केने कहेवाय? तो कि बैजिक पदावली ए चल अने अचळोना सरवाळा, बादबाकी, गुणाकार के भागाकार थी संकळायेला मळे छे। संकळायेला मतलब के जोडायेला मळे छे। बैजिक पदावली ए चल अने अचळोना सरवाळा, बादबाकी, गुणाकार के भागाकार आमांनी कोई पण प्रोसेस साथे जोडायेला होय तो एने आपणे बैजिक पदावली अथवा तो बैजिक अभिव्यक्ति कहेवाय। हवे आपणे अमुक उदाहरण लईए एटले ख्याल आवी जाय। तो के उदाहरण तरीके कि आपणे आम लखीए कि x + 5 तो आ एक प्रकारनी बैजिक अभिव्यक्ति है। शा माटे? तो कि आनी अंदर चल x है, अचल पद 5 है, आ बने सरवाळानी प्रोसेसमां जोडायेला है, माटे आने आपणे शुं कहेवाय? बैजिक पदावली कहेशुं। त्यार पछी आपणे एक्स्ट्रा बीजुं उदाहरण लईए कि 2x - 5 तो आ पण एक प्रकारनी बैजिक पदावली ज छे कि जेनी अंदर 2x - 5 जेनी अंदर चल वाळुं पद है 2x अचल पद 5 बने बादबाकीना संबंधमां जोडायेला छे। त्यार पछी वात करीए कि 3x तो आ पण एक प्रकारनी बैजिक पदावली छे कि जेनी अंदर 3 अने चल वाळुं पद x बने गुणाकारना संबंधमां जोडायेला छे। त्यार पछी जे हम उदाहरण लईए तो कि 3/2x + 5
તો આ પણ એક પ્રકારની શું એ બેઝિક પદાવલી જ છે. શા માટે? તો કે અહીંયા ચલવાળું પદ એ 3/2x, અચળ પદ એ 5, બંને પ્લસ એટલે કે સરવાળાના સંબંધમાં જોડાયેલા છે. ત્યાર પછી આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ કે 2x + 3/x. તો આ પણ એક પ્રકારની બેઝિક અભિવ્યક્તિ જ કહેવાય કે જ્યાં ચલવાળા બે પદ છે, કાંઈ વાંધો નહીં ચાલે, પણ 2x + 3/x આ પણ એક પ્રકારની શું એ બેઝિક પદાવલી જ કહેવાય. ત્યાર પછી હજી અમુક ઉદાહરણ લેવા હોય તો લઈ શકાય કે વર્ગમૂળની અંદર 2x + 5, તો આ પણ એક પ્રકારની શું એ બેઝિક પદાવલી જ. ત્યાર પછી હજી એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ સમજાય એટલા માટે, આદું પોઈન્ટવાળું લઈએ કે 0.5x + 5.25. તો આ દરેકને શું કહેવાય? બેઝિક પદાવલી કહેવાય. ફરી વખત બેઝિક પદાવલી એટલે શું? તો કે બેઝિક પદાવલી એ ચલ અને અચળોના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર કે ભાગાકાર આમાંની કોઈ પણ પ્રોસેસ સાથે જોડાયેલા હોય તો એને આપણે શું કહીશું? બેઝિક પદાવલી કહેશું. ત્યાર પછી હવે વાત આવે છે બહુપદી. બહુપદી કહેવાય કે નહીં એની વાત. તો સૌથી પહેલાં બહુપદી વિશે, તો કે બહુપદી એટલે કેને કહેવાય? બહુપદી એની વાત તમે ધોરણ 8ની અંદર ભણી ગયા છો કે બહુપદી કેને કહેવાય. તો સૌથી પહેલાં બહુપદી કેને કહેવાય? તો કે જે બેઝિક પદાવલીની અંદર દરેક પદમાં ચલ એક્સની ઘાત એ ધન પૂર્ણાંક હોય. ધન પૂર્ણાંક મતલબ પૂર્ણ સંખ્યા પણ કહી શકાય કે જે બેઝિક પદાવલીની અંદર ચલની ઘાત એ પૂર્ણ સંખ્યા હોય તેને બહુપદી કહે છે. રેડી? પહેલાં આપણને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ધન પૂર્ણાંકની અંદર કઈ કઈ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે. તો કે ધન પૂર્ણાંક એટલે શું? તો કે જેની અંદર 0, 1, 2, 3, 4 ડેશ ડેશ આવી ઘાતવાળી કોઈ પણ આ દરેક 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 આમ અનંત સુધી આ દરેકને આપણે શું કહેવાય? ધન પૂર્ણાંકો કહેવાય. આને આપણે બીજું પૂર્ણ સંખ્યા પણ કહી શકીએ. પૂર્ણ સંખ્યાના ગણને આપણે W વડે દર્શાવીએ છીએ. રાઈટ? તો આના આધારે આપણે એમ કહી શકાય કે પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર કઈ કઈ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય? તો કે 0, 1, 2, 3, 4, 5 આમ અનંત સુધીની સંખ્યા જે પૂર્ણ સંખ્યામાં આવે. તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર કઈ કઈ સંખ્યા આવે. હવે આપણે બહુપદી કહેવા માટે આપણે ફક્ત શું જોવાનું? ચલની ઘાત જોવાની. જો ચલની ઘાત આપણને જે બેઝિક પદાવલી આપેલી છે એ બેઝિક પદાવલીની અંદર ખાસ સાંભળજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કેની વાત કરવાની છે? તો કે જે બહુપદી આપેલી હોય, જે બેઝિક પદાવલી આપેલી હોય એની અંદર દરેક પદની અંદર ચલ જોવાનો. આ ચલની ઘાત તમારે જોવાની. એ ચલની ઘાત શું હોય? 0, 1, 2, 3, 4, 5 આમ અનંત સુધીની કોઈ પણ ઘાત હોય તો એને આપણે બેઝિક બહુપદી કહેશું. તો બહુપદીની વ્યાખ્યા લખી લઈએ. ત્યાર પછી આપણે બહુપદીના અમુક ઉદાહરણ જોઈએ જેથી કરીને આપણને વધારે ખ્યાલ આવે કે બહુપદી કહેવાય કે નહીં. તો બહુપદી કેને કહેવાય એની વાત, તો કે જે બેઝિક પદાવલીમાં દરેક પદમાં ચલની ઘાત ધન પૂર્ણાંક હોય, ધન પૂર્ણાંક અથવા તો પૂર્ણ સંખ્યા પણ આપણે કહી શકીએ કે જે બેઝિક પદાવલીમાં દરેક પદમાં ચલની ઘાત ધન પૂર્ણાંક હોય તેને બહુપદી કહે છે. જે બેઝિક પદાવલીમાં દરેક પદમાં ચલની ઘાત એ ધન પૂર્ણાંક હોય અથવા તો અનઋણ પૂર્ણાંક પણ આપણે કહી શકીએ અથવા પૂર્ણ સંખ્યા પણ કહી શકાય. દરેકનો મતલબ એક જ થાય કે ઘાત એ 0, 1, 2, 3, 4, 5 આમાંની કોઈ પણ ઘાત હોય તો ચાલે. ત્યાર પછી વાત કરીએ બહુપદીને સામાન્ય રીતે P of X, P of Y, P of Z વડે દર્શાવવામાં આવે છે. બહુપદીને અંગ્રેજીમાં કહેવાય પોલિનોમિયલ્સ. આના આધારે એના ઉપરથી કોઈ પણ બહુપદી હોય એને P કાઉન્સની અંદર બહુપદી આપણને જે આપેલી એ બહુપદી કયા ચલની અંદર છે એ ચલ અહીંયા આવે. જો આપણને કોઈ પણ બહુપદી આપેલી હોય અને એ બહુપદી જો ચલ x ની અંદર આપેલી હોય તો એ બહુપદીને P of X વડે દર્શાવવામાં આવે. જો બહુપદી y માં આપેલી હોય y ચલની અંદર તો એ બહુપદીને પોલિનોમિયલ્સ ઉપરથી P
અને y ચલમાં આપેલી હોય તો p ઓફ y આના વડે દર્શાવવામાં આવે. એટલે આપણે લખીએ કે બહુપદીને p ઓફ x, p ઓફ y, p ઓફ z અથવા તો q ઓફ x, q ઓફ y, q ઓફ z વડે દર્શાવવામાં આવે છે. હવે ઉદાહરણ જોઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે બહુપદી કહેવાય કેને. તો કે બહુપદી કેને કહેવાય? વ્યાખ્યા આપણે લખી કે જે બૈજિક પદાવલીમાં દરેક પદમાં ચલની ઘાત એ શું હોય? ધન પૂર્ણાંક હોય તેને શું કહેવાય? બહુપદી કહેવાય. આપણે ઉદાહરણ લખીએ અમુક એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે એમ લઈએ કે x + 5 તો આ એક પ્રકારની બહુપદી છે. શા માટે? તો કે જે બૈજિક પદાવલી, આ એક બૈજિક પદાવલી છે તો ખ્યાલ તમને આવી ગયો. શા માટે? તો કે આપણે અહીં આગળ જ લખ્યું કે બૈજિક પદાવલી કેને કહેવાય? તો કે બૈજિક પદાવલી એ ચલ અને અચળોના સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર કે ભાગાકારથી સંકળાયેલા મળે છે. તો અહીંયા કાંઈ જુઓ તમે, ચલ તરીકે x છે, અચળ પદ 5 છે, બે સરવાળાના સંબંધમાં જોડાયેલા છે, માટે આને બૈજિક પદાવલી કહેવાય. હવે બહુપદીમાં શું આવે? તો કે જે બૈજિક પદાવલીમાં ચલની ઘાત એ શું હોય? ધન પૂર્ણાંક હોય. ધન પૂર્ણાંક મતલબ ઘાત કેવી હોવી જોઈએ? 0, 1, 2, 3, 4. કોની ઘાત? તો કે ચલની ઘાત. જો ચલની ઘાત 0, 1, 2, 3, 4, 5 એમ કોઈ પણ ઘાત હોય અનંત સુધી, તો એને આપણે શું કહેવાય? બહુપદી કહેવાય. તો અહીંયા કણે ઉદાહરણ લીધું આપણે x + 5. તો અહીંયા કણે ચલ x છે. આ ચલ x ની ઘાત કેટલી છે? 1 છે, જે પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર આવે, ધન પૂર્ણાંકની અંદર આવે. અચળ પદ આપેલું, અહીંયા કણે ચલ આપેલો નથી. મતલબ કે તો અહીંયા આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ કે x + 5 આપેલા છે આપણને, x + 5. તો આને આપણે આમ લખી શકીએ કે x + 5 ને હું આમ લખી શકું કે 5x ની 0 ઘાત. શા માટે અહીંયા x ની 0 ઘાત મેં લખી? તો કે કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત મતલબ 1 થાય. કોઈ બી સંખ્યા તમે લઈ લો, એની તમે 0 ઘાત કરો એટલે એનો મતલબ શું થાય? 1 થાય. કોઈ પણ સંખ્યા આપણે x ની 0 ઘાત લખી એટલે x ની 0 ઘાત બરાબર શું લખાય? 1 લખાય. કોઈ પણ સંખ્યા આપણે આમ લખી શકીએ કે x belongs to r, મતલબ કે x એ વાસ્તવિક સંખ્યા r માંની કોઈ પણ સંખ્યા હોય એની તમે 0 ઘાત લખો એટલે એનો મતલબ શું થાય? 1 જ થાય. તો અહીંયા 5 આપેલા છે કે x + 5. તો x + 5 બરાબર x, એટલે કે અહીંયા x ની કેટલી ઘાત છે? 1 ઘાત, જે પૂર્ણ સંખ્યામાં આવે. +5 અહીંયા x વાળું પદ આપેલું નથી, પણ હું x ની 0 ઘાત લખી શકું. શા માટે? તો કે x ની 0 ઘાત મતલબ 1 થાય. એ 1 આ 5 સાથે ગુણાય એટલે 5 × 1 એટલે 5 થશે. એટલે આનો મતલબ તો શું થઈ ગયો કે x + 5 જ થયો. જ્યાં જે બહુપદી લખેલી હતી એ જ બહુપદી છે. તો હું એને આ રીતે લખી શકું કે x + 5x ની 0 ઘાત. હવે જો ચલની ઘાત, અહીંયા ચલની ઘાત 1 છે, અહીંયા 0 છે. તો બંને 1 અને 0 બંને પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર આવે, માટે આને શું કહેવાય? બહુપદી કહેવાય. બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે, જેથી કંઈ ખ્યાલ આવે આપણને. તો કે આ રીતે લખીએ કે 2x - 3. તો આ પણ એક બહુપદી જ કહેવાય. શા માટે બહુપદી કહેવાય? તો કે અહીંયા કણે ચલની ઘાત તમે જુઓ તો અહીંયા કણે આપણે જોયું ચલ x ની ઘાત 1 છે, અહીંયા ચલ આપેલો નથી, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, ને આપેલો તો અહીંયા હું x ની 0 ઘાત તો લખી જ શકું. જે અહીંયા કાંઈ આપણે સમજીએ એ જ રીતે. તો આ 2x - 3 એ પણ એક પ્રકારની શું છે? બહુપદી જ છે. ક્લિયર? અહીંયા સુધીનું. હજી એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ લઈએ એટલે આપણને વધારે ખ્યાલ આવે. આ દરેકને શું કહેવાય? ચલ x માં બહુપદી કહેવાય. હવે જરૂરી નથી કે ચલની ઘાત 1 જ હોવી જોઈએ, 1 અને 0 જ હોવી જોઈએ. આપણે બીજા આની ઉદાહરણ લઈએ કે 2x ની 3 ઘાત + 5x² - 3. તો આ પણ એક પ્રકારની શું છે? બહુપદી, જે ચલ x માં બહુપદી કહેવાય. અહીંયા દરેકે દરેક પદની અંદર ચલ x ની ઘાત જોવો. અહીંયા ચલ x ની ઘાત 3 છે, અહીંયા x ની ઘાત 2 છે. અહીંયા x વાળું પદ આપેલું નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે ના આપેલું હોય, પણ અહીંયા x ની 0 ઘાત તો હું લખી જ શકું. તો અહીંયા તમે x ની 0 ઘાત લખો તો આ શું થઈ ગયું? ચલની ઘાત 3, 2 અને 0. આ દરેકનો સમાવેશ પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર થાય, માટે આને શું કહેવાય? બહુપદી કહેવાય. પણ આ તો સમજવા માટે આપણે લખી x ની 0 ઘાત, બાકી લખવાની જરૂર નથી. આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આને બહુપદી કહેવાય. રેડી? ત્યાર પછી હજી ઉદાહરણ લઈએ. હવે આ ચલ x ની વાત થઈ કે ચલ x ની અંદર બહુપદી. હવે જરૂરી નથી કે આપણને જે બહુપદી આપેલી હોય એ બહુપદી ચલ x માં જ હોય, y માં પણ આપેલી હોઈ શકે.
ઝેડમાં પણ આપેલી હોઈ શકે, કોઈ પણ એબીસીડીના મૂળાક્ષરની અંદર બહુપદી આપણને આપેલી હોઈ શકે. રેડી? તો જે એકાદું ઉદાહરણ લઈએ આપણે કે માનો કે આ રીતે લખવામાં આવે કે 2.5y પ્લસ 6y નો વર્ગ પ્લસ 10. તો આ પણ એક પ્રકારની શું એ બહુપદી જ કહેવાય. અહીંયા એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ થોડુંક અલગ લઈએ કે 2.5y પ્લસ 6y નો વર્ગ પ્લસ 10 છેદમાં 3. હવે અહીંયા ચલ કોણ છે? તો કે અહીંયા ચલ x નથી, અહીંયા ચલ શું છે? y છે. તો આને ચલ વાયમાં બહુપદી કહેવાય. હવે જો દરેક ચલની ઘાત જો અહીંયા કાંઈ ઘાત 1 છે, કંઈ ન હોય એટલે એક ઘાત તો હોય જ. અહીંયા ચલની ઘાત 2 છે, અહીંયા ચલ આપેલો નથી તો એનો મતલબ શું થયો કે વાયની 0 ઘાત છે અહીંયા. તો એ 0 ઘાત, અહીંયા 2 ઘાત, અહીંયા 1 ઘાત, આ દરેકને શું કહેવાય? પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર ઘાત કહેવાય. આ દરેકે દરેક ઘાત એ પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર સમાવેશ થાય, માટે આને ચલ વાયમાં બહુપદી કહેવાય. ક્લિયર? ત્યાર પછી વાત કરીએ આપણે ઝેડમાં એકાદી બહુપદી લખી લઈએ કે 2z પ્લસ 5.7z4 માઇનસ ઝેડની 10. તો આને શું કહેવાય? તો કે આ પણ એક પ્રકારની બહુપદી છે, પણ આ બહુપદી ઝેડની અંદર બહુપદી છે, જેની અંદર દરેક ચલની ઘાત ચલ તરીકે ઝેડ, અહીંયા ચલ ઝેડની ઘાત 10 છે, અહીંયા 4 છે, અહીંયા ઝેડ આપેલો મતલબ અહીંયા એક ઘાત થાય, અહીંયા કંઈ ન હોય એટલે 0 ઘાત નથી સમજવાની વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા કંઈ ન હોય એટલે એક ઘાત તો હોય. જો ઝેડવાળું પદ આપેલું જ ન હોય તો આપણે ચલ ઝેડની ઘાત 0 લખી શકીએ. તો આને ચલ ઝેડની અંદર બહુપદી કહેવાય. ત્યાર પછી હજી ડિફિકલ્ટ કરવા માટે થોડુંક એક્સ્ટ્રા લઈએ આપણે કે વર્ગમૂળવાળી એકાદી સંખ્યા લઈએ. વર્ગમૂળ કોઈ પણ સંખ્યા વર્ગમૂળની અંદર લખેલી હોય કે દાખલા તરીકે આ રીતે આપણને આપેલું હોય કે વર્ગમૂળની અંદર 10x નો વર્ગ. ક્લિયર? આ 10x નો વર્ગ પ્લસ 5x ની 6 માઇનસ 3. રાઈટ? તો આને બહુપદી કહેવાય કે ના કહેવાય? તો સૌથી પહેલી વાત વર્ગમૂળ એટલે કેટલી ઘાત થાય? તો કે 1/2. કોઈ પણ વર્ગમૂળ આપણને આપેલું હોય, કોઈ પણ સંખ્યાનું આ રીતે વર્ગમૂળ આપેલું હોય કે વર્ગમૂળની અંદર x, તો આનો મતલબ શું થાય? તો કે વર્ગમૂળ એટલે અહીંયા કણે x ની 1/2 થાય વર્ગમૂળ એટલે. હવે એવી જ રીતે જો કોઈ પણ ઘનમૂળની અંદર આપ્યું હોય કે ઘનમૂળની અંદર x આ રીતે, તો આનો મતલબ શું થાય? તો કે ઘનમૂળ એટલે આ 3x ની નિશાની, ઘનમૂળની એ 3 એ વર્ગમૂળ એક સાથે ગુણાયેલા નથી. આ 3 એ આ ઘનમૂળની નિશાની છે, ઘનમૂળની અંદર x. તો આનો મતલબ શું થયો? તો કે x ની 1/3. એવી રીતે ચતુર્થ મૂળ હોય કે કોઈ પણ સંખ્યા ચતુર્થ મૂળની અંદર હોય કે અહીંયા તો ચોગડો લખાય ને અહીંયા x હોય, તો આનો મતલબ શું થઈ ગયો કે x ની 1/4. તો ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોનો પ્રશ્ન થશે કે સર અહીંયા કાંઈ ચતુર્થ મૂળ હે તો ઘાત આવી 1/4, અહીંયા ઘન મૂળ હે તો ઘાત આવી 1/3, તો અહીંયા વર્ગમૂળ હે તો અહીંયા કાંઈ તો 2 લખેલા નથી. તો કાંઈ વાંધો નહીં, અહીંયા કાંઈ 2 હોય જે પણ આપણે દર્શાવતા નથી. કઈ રીતે? તો કે આપણે કોઈ પણ સંખ્યા આપણે x લખી, આ x લખેલો છે તો આ x ની આગળ 1 હોય જે પણ આપણે લખતા નથી. રાઈટ? તો અહીંયા એ જ રીતે વર્ગમૂળ હોય તો આગળ 2 લખાતો નથી પણ કાયદેસર હોય જ. ક્લિયર અહીંયા સુધીનું? તો ખ્યાલ આવી ગયો કે વર્ગમૂળ હોય તો કેટલી ઘાત લખાય? ચલની 1/2. ઘનમૂળ હોય તો 1/3. ચતુર્થ મૂળ હોય તો 1/4. એવી રીતે પંચમૂળ હોય તો શું આવે? x ની 1/5. આ દરેક વસ્તુ આવે. આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. આ ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર હોતી નથી, પણ આ જાણવું જરૂરી છે. કારણ કે જો ડિફિકલ્ટ પેપર ફેરવીને પૂછાય, થોડુંક ડિફિકલ્ટ બનાવે તો એની અંદર આવું પૂછાઈ શકે. તો હવે આપણે કહો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને બહુપદી કહી શકાય? આપણે જોઈએ આને બહુપદી કહેવાય કે નહીં. તો આનું આપણે સાદુરૂપ થોડુંક આપવું પડે. એ આપણે આપીએ તો આ વર્ગમૂળે 10 અને x વર્ગ બંને ઉપર લાગુ પડે. તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે વર્ગમૂળની અંદર 10 અને x વર્ગ એ પણ શું એ વર્ગમૂળની અંદર, એટલે આનો મતલબ શું થઈ ગયો? તો કે 10x નો વર્ગ એની 1/2. રેડી? પ્લસ 5x ની 6 માઇનસ 3. આનું આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો કે ધોરણ 8 ની અંદર ઘાત અને ઘાતાંક ચેપ્ટર આપણે ભણી ગયા. તો એની અંદર શું કરતા? ઘાતની ઘાતનો શું થાય? ગુણાકાર થાય. તો અહીંયા આપણે ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર કરીએ તો અહીંયા કંઈ શું થશે? 10x નો વર્ગ છે,
આ 1/2 એ 10 ને પણ લાગુ પડે અને x વર્ગને પણ લાગુ પડે. તો આપણે બંનેને ઘાત અલગથી આપી દઈએ તો કે 10/2 ઇન્ટુ x વર્ગની 1/2 પ્લસ 5x6 માઇનસ 3. હવે ઘાતની ઘાતનો શું થશે? અહીંયા જો ચલ એક્સની ઘાતની ઘાત છે તો ઘાતની ઘાતનો શું થાય? ગુણાકાર થાય. તો સાદુરૂપ આપીએ તો કે 10/2 એ આપણે એમ રાખીએ. શા માટે? તો કે 10નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી એટલે એને આપણે વર્ગમૂળની અંદર જ રાખીએ. અને x વર્ગ તો અહીંયા ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય એટલે x વર્ગ ગુણ્યા 1/2 પ્લસ 5x6 માઇનસ 3. હવે અહીંયા જો આ બે ઉડી જશે. રેડી? તો હવે આવી શું ગયું? તો કે 10ની અહીંયા આપણે લખીએ કે 10/1/2 ઇન્ટુ એક્સ. અહીંયા બે ઉડી ગયા એટલે 1 વધે એ એક્સ પ્લસ 5x6 માઇનસ 3. તો આને શું કહેવાય? બહુપદી કહેવાય. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્રશ્ન થશે કે સર આને બહુપદી કેમ કહેવાય? કે તમે તો કીધું કે બહુપદી કેને કહેવાય? તો કે જેની અંદર ઘાત કેટલી હોય? ઘાત કેટલી હોય? પૂર્ણ સંખ્યા હોય અથવા તો ધન પૂર્ણાંક કહી શકાય કે ઘાત એ ધન પૂર્ણાંક હોય. તો અહીંયા ક્યાં ધન પૂર્ણાંક ઘાત છે? 1/2 એનો સમાવેશ થોડોક ધન પૂર્ણાંકમાં થાય. હું કહું ના થાય. રેડી? તો આને બહુપદી કેમ કહેવાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સરખી રીતે સાંભળજો. અહીંયા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ ભૂલ કરે. મેં શું કીધું કે ચલની ઘાત શું હોવી જોઈએ? ધન પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. અહીંયા કારણે જે 10 એ ચલ નથી, હે, એ તો અચળ પદ હે ને. ચલ વાળું પદ તો એક છે. તો એક્સની ઘાત અહીંયા ક્યાંય અનુરૂપ પૂર્ણાંક છે. દરેક ઘાત એકેય ઘાત એવી નથી કે જે ધન પૂર્ણાંક ન હોય. અહીંયા ચલની ઘાત 1 છે, અહીંયા ચલની ઘાત 6 છે અને અહીંયા કાંઈ ચલ x આપેલો નથી. મતલબ અહીંયા શું થઈ જાય? xની 0 ઘાત. શા માટે? તો કે કોઈ પણની 0 ઘાત મતલબ 1 થાય. અહીંયા 3 લખેલા છે તો અહીંયા હું 3xની 0 ઘાત લખી શકું. શા માટે લખી શકાય? તો કે 3xની 0 ઘાત મતલબ શું થાય? 3xની 0 ઘાત મતલબ 1 એટલે કે 3xની 0 ઘાત એટલે આનો મતલબ થાય 1. આ એટલે કે 3 ગુણ્યા 1 અને 3 ગુણ્યા 1 એટલે શું થાય? 3. તો જે પદ હતું એ જ પદ લખેલું આવી ગયું. રેડી? એટલે હું 3 ને 3xની 0 ઘાત લખી શકું. એ આપણે લખવાની નથી, આ તો ફક્ત સમજવા માટે જ છે. ક્લિયર? આ વાત થઈ વર્ગમૂળની. હવે એવું એકાદ ઉદાહરણ આપણે ઘનમૂળ વાળું લઈએ તો લઈએ ઘનમૂળની વાળું ઉદાહરણ. આવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપણે આપી શકીએ. પ્રેક્ટિસ વર્કની અંદર આપણને ઘણા બધા આવા ઉદાહરણ આપેલા છે. આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે કેને બહુપદી કહેવાય. રેડી? તો કે સૌથી પહેલાં હવે હજી એકાદ ઉદાહરણ લઈએ, થોડુંક ડિફિકલ્ટ. આ વર્ગમૂળ વાળું તો હવે એકાદું આપણે ઘનમૂળ વાળું ઉદાહરણ લઈએ કે ઘનમૂળની અંદર x12 માઇનસ 3x² પ્લસ 5. તો આને બહુપદી કહેવાય કે ના કહેવાય? રેડી? ઘનમૂળ મતલબ શું? મેં હમણાં જ વાત કરી, અહીંયા લખેલું હતું કે ઘનમૂળ હોય, વર્ગમૂળ હોય તો 1/2 ઘાત લખાય, ઘનમૂળ હોય તો 1/3 ઘાત લખાય, ચતુર્થ મૂળ હોય તો 1/4 ઘાત લખાય. રેડી? તો આપણે આને આપણે એ રીતે લખીએ બહુપદીના ઉદાહરણને. તો x12 ઘાત ઘનમૂળ એટલે કેટલી ઘાત? 1/3 ઘાત. શા માટે? ઘનમૂળ છે એટલા માટે. માઇનસ 3x² પ્લસ 5. હવે ઘાત અને ઘાતાંકના નિયમના આધારે ઘાતની ઘાતનો શું થાય? ગુણાકાર. અહીંયા ઘાત કેટલી છે? 12. એની પણ ઘાત 1/3 એટલે ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય તો અહીંયા શું આવે? x12 ગુણ્યા 1/3 માઇનસ 3x² પ્લસ 5. ક્લિયર? હવે અહીંયા ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય તો 3 ચોક 12 ઉડી જશે. તો હવે આવ્યું શું? તો કે x4 ગુણ્યા એટલે x4 4 ઘાત માઇનસ 3x² પ્લસ 5. તો આ પણ એક પ્રકારની શું થઈ ગઈ? બહુપદી. રેડી? શા માટે? દરેક પદની અંદર ચલની ઘાત જુઓ. ચલની ઘાત શું છે? પૂર્ણ સંખ્યા છે. અહીંયા ચલ xની ઘાત 4 છે, અહીંયા ચલ xની ઘાત 2 છે, અહીંયા ચલ x આપેલો નથી પણ અહીંયા xની 0 ઘાત હું ઉમેરી શકું. શા માટે? xની 0 ઘાતનો મતલબ શું થાય? 1 થાય. એટલે 5 ગુણ્યા 1 એટલે એનો મતલબ શું થશે? 5 જ થશે. ક્લિયર? તો આ થઈ વાત બહુપદીની.
રેડી? આ દરેક આપણે બહુપદી લીધી. આ બહુપદી ચલ એક્સમાં બહુપદી છે, આ એક્સમાં, આ પણ ચલ એક્સમાં, આ પણ ચલ એક્સમાં બહુપદી, આ પણ એક પ્રકારની બહુપદી છે, આ ચલ વાયમાં બહુપદી છે, આ ચલ ઝેડની અંદર બહુપદી છે. ક્લિયર? કોઈ પણ ચલની અંદર બહુપદી આપણને આપી શકે, આપણને ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ આપણે. હવે એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ જે કદાચ બે આપવા હોય તો આપણે આપીએ. ચાલો જે થોડુંક એકાદ ઉદાહરણ લઈએ કે 3.5x ની 3 ઘાત માઇનસ 7/5x પ્લસ વર્ગમૂળમાં 5x ની 10 ઘાત. રેડી? આવું એક ઉદાહરણ લીધું આપણે. તો આને શું બહુપદી કહેવાય? હા, કહેવાય. રેડી? શા માટે? તો કે અહીંયા એક્સ આપણે ફક્ત ચલની ઘાત જોવાની. ચલની ઘાત શું હોવી જોઈએ? પૂર્ણ સંખ્યા હોવી જોઈએ અથવા તો ધન પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. અહીંયા ચલની ઘાત કેટલી છે? 1. અહીંયા 3 છે અને અહીંયા 10 છે, જે દરેકનો સમાવેશ પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર થાય, માટે આને બહુપદી કહેવાય. તો શું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એમ કહી શકીએ કે બે હોય તો બેને બહુપદી કહેવાય? બે માને કે હું ખાલી 2 લખું, લખું 2 તો આ 2 બહુપદી છે. હા, 2 પણ એક પ્રકારની બહુપદી જ કહેવાય. 2 હોય, 3, 4, 5, -1, 2.5, વર્ગમૂળમાં 3, આ દરેકને બહુપદી કહેવાય, પણ એને અચળ બહુપદી કહેવાય. એટલે કે જેની અંદર ચલ આપેલો નથી તેવી બહુપદીને શું કહેવાય? અચળ બહુપદી કહેવાય. જો ચલ નથી આપેલો, આપણને ફક્ત અચળ પદ આપેલું છે, તો આ પ્રકારની બહુપદીને શું કહેવાય? અચળ બહુપદી કહેવાય. આપણે એક્સ્ટ્રા અમુક ઉદાહરણ લખીએ એટલે ખ્યાલ આવે કે -3 હોય, 2 હોય, 1 હોય, 3/2 હોય, વર્ગમૂળની અંદર 10 હોય, પછી પોઈન્ટવાળું એકાદું લઈ લઈએ 3.8 હોય, 100 હોય, તો વગેરે ને અચળ બહુપદી કહે છે. એટલે એવું જરૂરી નથી કે આપણે જે બહુપદી આપેલી હોય એ ચલવાળી જ બહુપદી હોય, અચળ બહુપદી પણ હોઈ શકે. જેમ કે અહીંયા કંઈ એક દરેક બહુપદી લઈ કે આમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ચલ આપેલો નથી. 2, -3, 1, 3/2, વર્ગમૂળવાળી, પોઈન્ટવાળી દરેક સંખ્યા આપણે લીધી, તો આ દરેકને શું કહેવાય? અચળ બહુપદી કહેવાય. તો કે અચળ બહુપદી શૂન્યને અચળ બહુપદી શૂન્યને શૂન્ય બહુપદી કહે છે. અચળ બહુપદી શૂન્યને શું કહેવાય? શૂન્ય બહુપદી કહેવાય. આ એક એને શૂન્ય બહુપદી કહેવાય નહીં. રેડી? પણ અહીંયા કણે અચળ બહુપદી શૂન્યને શું કહેવાય? શૂન્ય બહુપદી કહેવાય. રેડી? ત્યાર પછી હવે આગળ આપણે વાત કરીએ કે બહુપદી, કે કોઈ પણ આપણે બહુપદી લખીએ કે બહુપદી 3x નો ઘન પ્લસ 2x નો વર્ગ પ્લસ 5x - 1 કે બહુપદી 3x નો ઘન પ્લસ 2x વર્ગ માઇનસ 5x - 1 માં 3x ની 3 ઘાત 2x નો વર્ગ 5x અને -1 ને બહુપદીના પદો કહે છે. આ દરેકને શું કહેવાય? તો કે જો બહુપદી લખેલી છે ચલ x ની અંદર કે 3x નો ઘન પ્લસ 2x વર્ગ પ્લસ 5x - 1 માં આ 3x નો ઘન છે, 2x વર્ગ, 5x અને -1, આ દરેકને શું કહેવાય? બહુપદીના પદો કહે છે. ચાલો હવે બહુપદી કેને કહેવાય? એમાં કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્રોબ્લેમ હોય તો મને પૂછી શકો છો. રેડી? તો બહુપદી કેને કહેવાય એની વાત આપણે સમજીએ અત્યારે. હવે બહુપદીને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખાય કઈ રીતે? પ્રમાણિત સ્વરૂપ મતલબ તો કે કોઈ પણ બહુપદી આપણને આપેલી હોય એ બહુપદીની અંદર દરેક પદમાં ચલ x ની ઘાત આપણને આપેલી હોય. રેડી? અચળ પદમાં ચલની ઘાત શું હોય? 0. આ દરેકે દરેક પદને આપણે ચલની ઘાતાંકના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવણી કરીએ
ત્યારે તે બહુપદીએ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખેલી છે તેમ કહેવાય. કોઈ પણ બહુપદી આપણને આપેલી હોય એ બહુપદીમાં ચલ એક્સની ઘાતના ઉતરતા ક્રમમાં દરેકે દરેક પદની ગોઠવણી કરી ત્યારે તે બહુપદી પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખેલી છે તેમ કહેવાય. એવું જરૂરી નથી કે જ્યારે આપણને બહુપદી આપેલી હોય એ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં જ લખેલી હોય, એવું કોઈ જરૂરી છે નહીં. જો પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવાની થાય તો પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં કઈ રીતે લખાય? ચલ એક્સની ઘાતના ઉતરતા ક્રમમાં દરેક પદ લખી નાખો એટલે એ બહુપદી પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખેલી છે એમ કહેવાય. આપણે અમુક ઉદાહરણ લખીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય. નીચે આપેલ બહુપદીને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખો. હું અમુક ઉદાહરણ લખું ને પછી એને આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં કેમ લખાય એની વાત કરીએ. એક કોષ્ટક જ બનાવી લઈએ એટલે ખ્યાલ આવી જાય, બધા ખ્યાલ આવી જાય કે બહુપદી અહીંયા લખું, બહુપદી અહીંયા લખી નાખ્યું એનું આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપ. પ્રમાણિત સ્વરૂપ અથવા તો વ્યાપક સ્વરૂપ પણ કહી શકાય. પ્રમાણિત સ્વરૂપ પણ કહી શકાય અથવા તો કયું સ્વરૂપ? વ્યાપક. તો અહીંયા હું બહુપદી લખું, એક બહુપદી લખીએ આપણે કે 3x ની 3 ઘાત માઇનસ 10x ની 10 ઘાત પ્લસ 5. રેડી? આ એક બહુપદી મેં લખેલી છે. તો આ બહુપદીને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવી હોય તો કઈ રીતે લખાય? તો કે સૌથી પહેલાં મેં શું કીધું? પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવા માટે આપણે શું કરવાનું? તો કે આપણને જે બહુપદી આપેલી હોય એ બહુપદીમાં ચલ એક્સની ઘાતના ઉતરતા ક્રમમાં મતલબ કે સૌથી પહેલાં સૌથી મોટી ઘાતવાળું પદ, ત્યાર પછી એના કરતાં નાની ઘાતવાળું પદ, ત્યાર પછી એના કરતાં નાની ઘાતવાળું પદ, આ રીતે દરેકે દરેક પદની ગોઠવણી થયેલી હોવી જોઈએ. જો આ રીતે દરેકે દરેક પદની ગોઠવણી થયેલી હોય તો આપેલ બહુપદી એ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખેલી છે એમ કહેવાય. તો અહીંયા આપણને બહુપદી આપેલી ચલ એક્સની ઘાત જો, અહીંયા ચલ એક્સની ઘાત કેટલી? 3. અહીંયા ચલ એક્સની ઘાત કેટલી? 10. અહીંયા ચલ આપેલો નથી, મતલબ શું થયું? અહીંયા એક્સની 0 ઘાત. તો આમાં સૌથી મોટી ઘાત કેટલી? 10. તો આપણે પહેલું પદ શું લખવાનું થાય? તો કે એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ અહીંયા આપણે લખી. પ્રમાણિત સ્વરૂપ આ બહુપદી છે, એની સામે એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ લખી. તો કે સૌથી મોટી ઘાતવાળું પદ શું છે? 10x ની 10 ઘાત નહીં, માઇનસ 10x ની 10 ઘાત. રેડી? નિશાની સહિત પદ લેવાનું એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી ભૂલ કરે. નિશાની સહિત આખું પદ લેવાનું. માઇનસ 10x ની 10 ઘાત સૌથી મોટી ઘાતવાળું પદ. ત્યાર પછી એના કરતાં નાની ઘાતવાળું પદ કયું? તો કે અહીંયા x ની 0 ઘાત છે, અહીંયા 3 ઘાત છે. તો 3 ઘાતવાળું પદ 3x ની 3 ઘાત. અહીંયા આગળ કંઈ નિશાની ન હોય તો એનો મતલબ શું થાય? પ્લસની નિશાની. ક્લિયર? તો 3x ની 3 ઘાત ને ત્યાર પછી સૌથી નાની ઘાતવાળું પદ એટલે કે અહીંયા અચળ પદ, તો કે અહીંયા x ની ઘાત કેટલી હોય? 0. તો પ્લસ 5. તો આ બહુપદી પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખેલ છે એમ કહેવાય. હવે જે બહુપદી પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખેલી હોય એ બહુપદીમાં પ્રથમ પદને અગ્રપદ કહેવાય. જે બહુપદી પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખેલી હોય એમાં પ્રથમ પદને શું કહેવાય? અગ્રપદ કહેવાય. ક્લિયર? ત્યાર પછી હજી એકાદું ઉદાહરણ લઈએ એટલે ખ્યાલ આવે. તમારે આમ લખ્યું કે 5/2x ની 5 ઘાત માઇનસ 3.5x ની 10 ઘાત પ્લસ 7x ની 6 ઘાત. રેડી? આ રીતે 10 ઘાત આપણે અહીંયા આપી હતી એટલે આપણે લખી નાખી કે 19 ઘાત. ચાલો, કોઈ પણ ઘાત લખી શકાય. આ તો આપણે સમજવા માટે છે કે બહુપદીને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખાય કઈ રીતે એની વાત. તો આને પણ હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખતા શું? તો કે ચલ એક્સની ઘાતના ઉતરતા ક્રમમાં દરેકે દરેક પદની ગોઠવણી કરવાની. યાદ જો બહુપદી તો કહેવાય, જો પોઈન્ટવાળી સંખ્યા હોય, અપૂર્ણાંક હોય, એની અંદર આપણે કોઈ લેવા દેવા નથી. આપણે તો ફક્ત ચલની ઘાત જોવાની. ચલની ઘાત એ ધન પૂર્ણાંક હોવી
જોઈએ જો ચલની ઘાત એ ધન પૂર્ણાંક હોય તો એને બહુપદી કહેવાય, નહીંતર કહેવાય નહીં. ક્લિયર? તો હવે અહીંયા વાત કરીએ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવા માટે, તો કે અહીંયા સૌથી મોટી ઘાતવાળું પદ કયું? તો કે 19 ઘાતવાળું. તો શું આવશે? -3.5 એક્સની 19 ઘાત. પછી એના કરતાં નાની ઘાતવાળું પદ કયું? 7 એક્સની 6 ઘાત. અહીંયા 6 ઘાત છે, અહીંયા 5 છે, તો પહેલા પદ આવશે 7 એક્સની 6 ઘાત પ્લસ અહીંયા આગળ કર્યું એટલે પ્લસ તો એ જ, પ્લસ 5 છેદમાં 2 એક્સની 5 ઘાત. ક્લિયર? આમાં પ્રથમ પદને શું કહેવાય? અગ્રપદ. ક્લિયર? ત્યાર પછી હજી એક ઉદાહરણ લઈએ કે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવા માટેનું. આપણે ચલ વાયની અંદર એકાદી બહુપદી લખીએ એટલે ખ્યાલ આવે. તો કે લખીએ કે 17y ની 25 ઘાત માઇનસ 2y ની 10 ઘાત પ્લસ 3y ની 35 ઘાત. રેડી? પ્લસ 10 લખી નાખીએ. ક્લિયર? તો આ બહુપદી છે. શા માટે? આ બહુપદી ચલ વાયમાં બહુપદી આપેલી છે, જેમાં ચલ વાયની ઘાત શું છે? ધન પૂર્ણાંક ઘાત છે. તો આને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવા માટે અહીંયા ચલ કયું આવશે? વાય. તો અહીંયા આપણે શું જોવાની? ચલ વાયની ઘાત જોવાની. ચલ વાયની ઘાતને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવણી કરવાની. ક્લિયર? ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવણી કરવા માટે સૌથી પહેલાં સૌથી મોટી ઘાતવાળું પદ, ત્યાર પછી એના કરતાં નાની ઘાતવાળું, ત્યાર પછી એના કરતાં નાની ઘાતવાળું પદ. આ રીતે દરેકે દરેક પદની ગોઠવણી થયેલી હોવી જોઈએ. તો અહીંયા સૌથી મોટી ઘાતવાળું પદ કયું આવશે? અહીંયા 25 ઘાત છે ચલની, અહીંયા 10 ઘાત છે, અહીંયા 35 ઘાત છે, અહીંયા 0 ઘાત છે. તો સૌથી મોટી ઘાતવાળું પદ 35, એટલે પહેલું પદ આવશે 3y ની 35 ઘાત. ત્યાર પછી એના કરતાં નાનું પદ 25 ઘાતવાળું એટલે પ્લસ 17y ની 25 ઘાત. ત્યાર પછી આવશે 10 ઘાતવાળું પદ, અહીંયા y ની ઘાત 10 છે એટલે માઇનસ 2y ની 10 ઘાત. અને ત્યાર પછી અચળ પદ 10, જ્યાં y ની ઘાત કેટલી છે? 0. આમાં પ્રથમ પદને શું કહેવાય? અગ્રપદ કહેવાય. ક્લિયર? હવે આ બહુપદી લખેલી છે. હવે આમાં આપણે સહગુણકની વાત કરી દઈએ. સહગુણક કેને કહેવાય એની વાત. તો કે સહગુણક કેને કહેવાય? તો કે ચલ આગળ જે સંખ્યા ગુણાયેલી હોય, અચળ પદ જે ગુણાયેલું હોય એને શું કહેવાય? એ ઘાત, જેટલી ઘાત આપણને આપેલી હોય એટલી ઘાતના પદનો સહગુણક. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા વાત કરીએ કે -10x ની 10 ઘાત પ્લસ 3x ની 3 ઘાત પ્લસ 5. તો આમાં આપણે x ની 10 ઘાતનો સહગુણક લખવો હોય તો x ની 10 ઘાતવાળું પદ પહેલાં પસંદ કરવું પડે કે x ની 10 ઘાતવાળું પદ કયું હોય. તો x ની 10 ઘાતવાળું પદ કયું? -10x ની 10 ઘાત. આમાં x ની 10 ઘાત સાથે કોણ ગુણાયેલું છે? તો કે -10. આ -10 ને શું કહેવાય? x ની 10 ઘાતનો સહગુણક કહેવાય. અને એ પદ પ્રથમ પદ એટલા માટે એને અગ્ર સહગુણક કહેવાય. ત્યાર પછી આપણે એમ કહીએ કે x ની 3 ઘાતનો સહગુણક. તો x ની 3 ઘાતનો સહગુણક કેને કહેવાય? તો કે અહીંયા x ની 3 ઘાત આપેલી છે, એની સાથે આ x ની 3 ઘાતવાળા પદ સાથે કયું પદ ગુણાયેલું છે? +3. તો આ +3 ને શું કહેવાય? x ની 3 ઘાતનો સહગુણક કહેવાય. ક્લિયર? ત્યાર પછી અહીંયા વાત કરીએ સહગુણક. અહીંયા કદાચ એમ પૂછવામાં આવે કે x ની 0 ઘાતનો સહગુણક શું આવશે? તો કે x ની 0 ઘાતનો સહગુણક શું થાય? 5. શા માટે? અહીંયા જ x ની શું હોય? 0 ઘાત હોય, જે આપણે લખેલી નથી, પણ અહીંયા x ની 0 ઘાત. શા માટે? તો કે અહીંયા કાંઈ કોઈ પણની 0 ઘાત મતલબ 1 થાય, એટલે 5 ગુણ્યા એટલે 5 જ થશે. તો અહીંયા x ની 0 ઘાતનો સહગુણક શું થાય? 5 થાય. ક્લિયર? અને જે ઘાતવાળું પદ આપણને આપેલું ન હોય એનો સહગુણક શું આવશે? હંમેશા 0 આવે. જે ઘાતવાળું પદ આપેલું ન હોય, માની લો કે આ બહુપદી આપણને આપેલી, આ બીજી બહુપદીની હવે વાત કરીએ આપણે. તો કે આ બહુપદીની અંદર x ની 10 ઘાતવાળું પદ નથી આપેલું. આપેલું ને નથી આપેલું. તો અહીંયા x ની 10 ઘાતનો સહગુણક શું થાય? 0 થાય. શા માટે? તો કે અહીંયા x ની 10 ઘાતવાળું પદ આપેલું જ નથી. તો હું અહીંયા આ રીતે લખી શકું કે 0 x ની 10 ઘાત હું ઉમેરી શકું. રેડી? શા માટે? આ 0 સાથે x ની 10 ઘાત ગુણ્યા એટલે એનો મતલબ શું થઈ જાય? 0. અને 0 હું કોઈ પણ સંખ્યાની અંદર કે કોઈ પણ બહુપદીની અંદર યાદ કરું તો બહુપદીમાં કોઈ જ પ્રકારનો ચેન્જીસ આવતો નથી. શા માટે? 0 પદ એટલા માટે. રેડી? આ 0 x ની 10 ઘાત મતલબ શું થઈ ગયું? 0. તો 0 તો હું કોઈ પણ સંખ્યામાં યાદ કરી શકું. તો આનો મતલબ થઈ ગયો 0. તો આ x ની 10 ઘાતનો સહગુણક શું થાય? તો કે x ની 10 ઘાત આગળ કોણ ગુણાયેલું છે? 0. તો આ 0 ને શું કહેવાય? x ની 10 ઘાતનો સહગુણક
કહેવાય. ક્લિયર? તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે સહગુણક કેને કહેવાય, બહુપદીને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં કઈ રીતે લખાય. ક્લિયર? ત્યાર પછી હવે આપણે વાત કરીએ એકપદી, દ્વિપદી, ત્રિપદી કેને કહેવાય. ક્લિયર? તો બહુપદીમાં સૌથી પહેલાં ખ્યાલ આવી ગયો. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ ચેપ્ટર ખૂબ અગત્યનું છે. ધોરણ 10ની અંદર આ ચેપ્ટર આખું બેઠું આવે છે. દરેક વસ્તુ આપણને ખબર પડવી એ ખૂબ જ જરૂરી છે. મહેરબાની કરીને જો કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ ટોપિક ના સમજાય તો મને પૂછી લેજો. આપણે ભણવા આવીએ આટલું ખાસ યાદ રાખવાનું. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ આપણે એકપદી કેને કહેવાય એની વાત. તો કે એકપદી તો કે જે બહુપદીમાં ફક્ત એક જ પદ આવેલું હોય, એક એટલે એક અને પદી એટલે પદ. તો કે જે બહુપદીમાં ફક્ત એક જ પદ આવેલું હોય તેને એકપદી કહે છે. જે બહુપદીમાં માત્ર એક જ પદ આવેલો હોય તેને એકપદી કહે છે. ઉદાહરણ લઈએ આપણે એટલે ખ્યાલ આવે. ઉદાહરણ તરીકે કે મેં આમ લખ્યું કે 2x10. તો આ એકપદી છે. શા માટે? તો કે આની અંદર એક જ પદ આવેલું છે 2x10. ત્યાર પછી બીજું એકાદ ઉદાહરણ લઈએ કે -3y100. ક્લિયર? 500 લઈએ. આ દરેકને એકપદી કહેવાય. શા માટે? તો કે આની અંદર ફક્ત એક જ પદ આવે છે. અહીંયા 2x10 વાળું પદ, અહીંયા -3y100, અહીંયા 500. આ રીતે પણ લખી શકાય કે 3/y. ક્લિયર? આ દરેકને શું કહેવાય? એકપદું. વર્ગમૂળની અંદર 10y10. તો આ દરેકને શું કહેવાય? એકપદી કહેવાય. તો એકપદી કેને કહેવાય? તો કે જે બહુપદીમાં ફક્ત એક જ પદ આવેલું હોય તેને એકપદી કહે છે. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ દ્વિપદી. તો દ્વિપદી કહેવાય કેને? તો દ્વિ એટલે બે અને પદી એટલે પદ. તો કે જે બહુપદીમાં કેટલા પદ આવેલા હોય? 2 પદ આવેલા હોય તેને દ્વિપદી કહે છે. જે બહુપદીમાં 2 પદ આવેલા હોય તેને દ્વિપદી કહે છે. ક્લિયર? તો કે જે બહુપદીની અંદર 2 પદ આવેલા હોય તેને શું કહેવાય? દ્વિપદી કહે છે. ઉદાહરણ લઈએ એટલે ખ્યાલ આવે કે ઉદાહરણ તરીકે 2x + 5. રેડી? આ દ્વિપદી છે. શા માટે? તો કે આની અંદર 2 પદ આવેલા છે 2x અને બીજું પદ છે y. તો 2 પદ આવેલા છે માટે આને શું કહેવાય? દ્વિપદી કહેવાય. ત્યાર પછી ઉદાહરણ લઈએ કે -3u + 10. તો આ પણ એક પ્રકારની શું થઈ? દ્વિપદી, કે જેની અંદર 2 પદ આવેલા છે. એક પદ છે -3u અને બીજું પદ છે 10. અને ત્યાર પછી ઉદાહરણ લઈએ કે 2.5y10 પ્લસ y6. તો આ પણ એક પ્રકારની શું થઈ? દ્વિપદી. શા માટે? આમાં પણ શું છે? 2 પદ આવેલા છે 2.5y10, બીજું પદ છે y6. ક્લિયર? ત્યાર પછી હજી એકાદું બે ઉદાહરણ લઈએ. અપૂર્ણાંક વાળું એકાદું લઈ લઈએ કે 7/3z પ્લસ માઇનસ રાખીએ કે -5/2. તો આ પણ એક પ્રકારની શું છે? દ્વિપદી, કે જેની અંદર 2 પદ આવેલા 7/3z અને બીજું પદ છે -5/2. તો આને શું કહેવાય? આ દરેકે દરેક ઉદાહરણ આપણે કેના લખેલા છે? દ્વિપદીના ઉદાહરણ લખીએ. દ્વિપદી. હવે વાત આવે છે ત્રિપદી કેને કહેવાય? તો ત્રિપદીની વાત કરીએ.
ત્રિ એટલે 3 અને પદી એટલે પદ. તો કે જે બહુપદીમાં 3 પદ આવેલા હોય તેને શું કહેવાય? ત્રિપદી કહે છે. જે બહુપદીમાં 3 પદ આવેલા હોય તેને ત્રિપદી કહેવાય. લખવાનું, જે બહુપદીમાં 3 પદ આવેલા હોય તેને ત્રિપદી કહે છે. જે બહુપદીમાં 3 પદ આવેલા હોય તેને શું કહેવાય? ત્રિપદી કહેવાય. ઉદાહરણ લઈએ આપણે કે ઉદાહરણ તરીકે 3x ની 10 ઘાત માઇનસ 2x ની 5 ઘાત માઇનસ 3. ક્લિયર? તો આની અંદર 3 પદ આવેલા છે. એક પદ છે 3x ની 10 ઘાત, બીજું પદ છે માઇનસ 2x ની 5 ઘાત, ત્રીજું પદ છે માઇનસ 3. તો આ એક ત્રિપદી થઈ ગઈ. ત્યાર પછી જે એક ઉદાહરણ લઈએ કે 2y ની 6 ઘાત માઇનસ 3y પ્લસ 5. તો આમાં પણ શું એ 3 પદ આપેલા છે. રેડી? 2y ની 6 ઘાત એક પદ, બીજું પદ માઇનસ 3y અને ત્રીજું પદ 5. તો અહીંયા 3 પદ આવેલા, માટે આને પણ શું કહેવાય? ત્રિપદી. હજી એકાદ બે ઉદાહરણ લઈ લઈએ કે 70/3 માઇનસ 2/5y પ્લસ 10. ક્લિયર? થઈ ગઈ ત્રિપદી. અહીંયા 10y ની 10 ઘાત કરી નાખી. નહીંતર શું અહીંયા અચળ પદ હોય તો બંનેના શું થઈ જાય? સરવાળા થાય. 70/3 અને 10નો સરવાળો થાય તો એ પછી શું થઈ જશે? દ્વિપદી બની જશે ત્રિપદીની જગ્યાએ. તો 70/3 આ એક પદ, બીજું પદ માઇનસ 2/5y, ત્રીજું પદ 10y ની 10 ઘાત. ક્લિયર? હજી આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે હું આમ લખું કે 3x ની 10 ઘાત પ્લસ 4x ની 10 ઘાત પ્લસ 5x પ્લસ 6x નો વર્ગ પ્લસ 7. મેં આવી રીતે બહુપદી લખી. રેડી? તો આને એક પદ કાઢી નાખીએ આપણે. રેડી? તો આને શું ત્રિપદી કહેવાય? તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો તરત કહેશે ના સર આને ત્રિપદી ના કહેવાય. શા માટે? તો કે આની અંદર 4 પદ આવેલા છે. ત્રિપદી તો કેને કહેવાય? તો કે જે બહુપદીમાં 3 પદ આવેલા હોય એને. રેડી? તો અહીંયા તમને ત્રિપદી ન કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો એમ કહે, પણ કાયદેસર આ ત્રિપદી જ કહેવાય. શા માટે? તો કે અહીંયા કાંઈ ધોરણ 8ની અંદર તમે ભણી ગયા સજાતીય પદ, વિજાતીય પદો. રેડી? સજાતીય પદ કેને કહેવાય? તો કે આપણને જે બહુપદી આપેલી હોય એ બહુપદીના ચલ અને ચલની ઘાત કેવી હોય? સરખી હોય તો એને સજાતીય પદ કહેવાય. ચલ અને ચલની ઘાત કેવી હોય? સરખી હોય તેને સજાતીય પદ કહેવાય. અને સજાતીય પદ જે હોય એના સરવાળા બાદબાકી થાય. તો અહીંયા તમે જો x ની 10 ઘાત છે, અહીંયા પણ x ની શું છે? 10 ઘાત છે. તો આપણે ચલની ઘાત જોવાની. એ ચલની ઘાત કેવી છે? સરખી. માટે આ શું કહેવાય? સજાતીય પદ. સજાતીય પદ થાય તો એના સરવાળા બાદબાકી થાય. અહીંયા વચ્ચે પ્લસ એટલે આ બેનો શું થાય? સરવાળો થાય. તો સરવાળો કઈ? તો 3x ની 10 ઘાત અને 4x ની 10 ઘાત એટલે શું? 7x ની 20 ઘાત થાય? ન થાય. 7x ની 10 ઘાત થાય. રેડી? આપણે આ ચલની ઘાતનો સરવાળો નથી કરવાનો. આ બંનેમાંથી x ની 10 ઘાત તો શું નીકળી જાય? સામાન્ય નીકળી જાય. x ની 10 ઘાત સામાન્ય લઈ લો એટલે અહીંયા વધે શું? 3 પ્લસ 4 પ્લસ 5x પ્લસ 6x નો વર્ગ. હવે x ની 10 ઘાત 4 ને 3 7 પ્લસ 5x પ્લસ 6x નો વર્ગ. તો હવે આ શું થઈ ગયું? 7x ની 10 ઘાત સાથે ગુણાય એટલે 7x ની 10 ઘાત પ્લસ 5x પ્લસ 6x નો વર્ગ. ક્લિયર? તો આને શું કહેવાય? ત્રિપદી જ કહેવાય. ક્લિયર? તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે એને એકપદી કહેવાય, કે એને દ્વિપદી કહેવાય, કે એને ત્રિપદી કહેવાય. ક્લિયર? ચાલો, ત્યાર પછી હવે આવે બહુપદીની ઘાત નક્કી કઈ રીતે થાય. બહુપદીની ઘાત એટલે શું? ક્લિયર? તો બહુપદીની ઘાત કઈ રીતે નક્કી થાય? તો કે આપણને જે બહુપદી આપેલી હોય એ બહુપદીની અંદર સૌથી મોટામાં મોટી ઘાત જે હોય એ સૌથી મોટામાં મોટી ઘાતને બહુપદીની ઘાત કહેવાય. કોઈ પણ આપણે ઘણી બધી બહુપદી લખેલી છે. ક્લિયર? આ બહુપદીનો જ આપણે ઉપયોગ કરીએ અત્યારે.
અને વધીએ આગળ તો કે અહીંયા કાંઈ બહુપદી 10 3x ની 3 ઘાત માઇનસ 10x ની 10 ઘાત પ્લસ 5 છે. રેડી? આપણે શું નક્કી કરવું છે? બહુપદીની ઘાત નક્કી કરવી છે. ઘાત કઈ રીતે નક્કી થાય? તો કે આપણને જે બહુપદી આપેલી હોય એ બહુપદીની અંદર સૌથી મોટામાં મોટી ઘાતને શું કહેવાય? બહુપદીની ઘાત કહેવાય. તો આ બહુપદીમાં જુઓ, ચલ x ની સૌથી મોટી ઘાત જુઓ, અહીંયા 3 ઘાત છે, અહીંયા 10 ઘાત છે, અહીંયા 0 ઘાત છે. તો સૌથી મોટી ઘાત કેટલી છે? 10. માટે આ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 10 થાય. રેડી? મહત્તમ ઘાત, આપણને જે બહુપદી આપેલી હોય એ બહુપદીમાં મહત્તમ ઘાત હોય. કેની મહત્તમ ઘાત હોવી જોઈએ? ચલની ઘાત મહત્તમ હોવી જોઈએ. મહત્તમ મતલબ કે મોટામાં મોટી ઘાત. એને આપેલ બહુપદીની શું કહેવાય? ઘાત કહેવાય. તો આ બહુપદી આપણને આપેલી છે, આ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 10 થાય. એવી રીતે આ બહુપદી લઈએ તો આ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? તો કે આ બહુપદીની ઘાતમાં સૌથી મોટી ઘાત કેટલી છે? અહીંયા 5, અહીંયા 19, અહીંયા 6. તો સૌથી મોટી ઘાત છે 19. માટે આ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 19 થાય. એટલે આપણે લખીએ કે બહુપદીની ઘાત કઈ રીતે નક્કી થાય? તો કે આપેલ બહુપદીમાં સૌથી મોટામાં મોટી ઘાતને આપેલ બહુપદીની ઘાત કહે છે. આપેલ બહુપદીમાં સૌથી મોટામાં મોટી ઘાતને આપેલ બહુપદીની શું કહેવાય? ઘાત કહેવાય. આપણે લખીએ અમુક ઉદાહરણ એટલે ખ્યાલ આવે. તો કે અમારે કે બહુપદી p ઓફ x બરાબર, હું આમ લખું કે 7x ની 10 ઘાત પ્લસ 5x માઇનસ 3x ની 15 ઘાત. તો આ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? તો કે આપેલ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 15 થાય. શા માટે? સૌથી મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 15 છે. માટે આપેલ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 15 થાય. તો લખવાનું કે આપેલ બહુપદીમાં સૌથી મોટામાં મોટી ઘાત 15 છે. માટે આપેલ બહુપદીની ઘાત 15 થાય. રેડી? આપણને આ પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાય એક્ઝામની અંદર. 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય કે આપણને બહુપદી લખીને આપેલી હોય અને કીધું કે આપેલ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય તે તમે જણાવો. 1 માર્કનો પ્રશ્ન બની શકે. તો કે સૌથી મોટામાં મોટી જે ઘાત હોય, ફક્ત આપણે ચલ જોવાનો, એ ચલની ઘાત જોવાની. જેની અંદર ચલની ઘાત સૌથી મોટામાં મોટી હોય એક ચલની ઘાતને બહુપદીની ઘાત કહેવાય. સૌથી મોટી ઘાત 15. માટે આ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 15 થાય. આ રીતે વિગતવાર લખવાની જરૂર નથી. આ તો તમને સમજાય એટલા માટે મેં લખ્યું કે આપેલ બહુપદીમાં સૌથી મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 15. માટે આપેલ બહુપદીની ઘાત 15 થાય. બાકી આ ઓબ્જેક્ટિવની અંદર પૂછાય પ્રશ્ન એટલે એમાં ડાયરેક્ટ તમારે જવાબ જ લખવાનો રહે કે આ બહુપદીની ઘાત કેટલી છે? તો કે 15. ક્લિયર? હજી એકાદા બે ઉપર ઉદાહરણ લઈએ કે p ઓફ y ચલવાળી બહુપદી એકાદી લખીએ કે -3y પ્લસ 10y ની 10 ઘાત માઇનસ 100y. રેડી? તો આપેલ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? તો ગણાય કે 100. અમુક હોય મારા જેવા કે 100 ઘાત. શા માટે? તો કે અહીંયા સૌથી મોટી પદ શું છે કે કહીશે 100. પણ નહીં, આપણે તો ચલની ઘાત જોવાની છે. ક્લિયર? શું જોવાનું? ચલની ઘાત. ચલ આપણને આપેલો છે y, અહીંયા y ચલ, અહીંયા y ચલ. તો અહીંયા કાંઈ જો સજાતીય પદ બે આપેલા છે. રેડી? અહીંયા -3y છે, અહીંયા -100y. તેનો પહેલાં સરવાળો થઈ જશે. બે પદ માઇનસ એટલે માઇનસ નિશાની, બંનેનો સરવાળો 100 અને 3 એટલે -103y પ્લસ 10y ની 10 ઘાત. તો હવે આમાં જો ચલની સૌથી મોટી ઘાત કેટલી છે? 10. રેડી? માટે આપેલ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 10 થાય. આપેલ બહુપદીમાં
સૌથી મોટામાં મોટી ઘાત 10 છે, માટે આપેલ બહુપદીની ઘાત 10 થાય. ક્લિયર? હજી અમુક એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ લખીએ. ચલની ઘાત જોવાની એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ તો સિમ્પલ હતા. હવે થોડુંક એક્સ્ટ્રા ડિફિકલ્ટ થોડુંક કરીને આપણે લખીએ કોઈ પણ બહુપદી, કે બહુપદી પી ઓફ એક્સ બરાબર 3x ની 10 ઘાત એની 5 ઘાત. રેડી? એક્સની 10 ઘાત અને એની પણ શું છે? 5 ઘાત છે, માઇનસ એક્સની 60/2 ઘાત. રેડી? એક્સની 60/2 ઘાત પ્લસ 3. આવું બહુપદી આપેલી હોય તો આ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? એ તો કાંઈ કહી દઈશું ડાયરેક્ટ કે 60 ઘાત થાય આપેલ બહુપદીની. શા માટે? તો કાંઈ કે ઘાત કેટલી કહીશે? 60. પણ નહીં, આપણે શું જોવાનું? અહીંયા આપણે સાદરૂપ આપવું પડશે. થોડુંક સાદરૂપ આપીએ. અહીંયા ઘાત અને ઘાતાંકનો નિયમ લાગુ પડે. ઘાતની ઘાતનો શું થાય? ગુણાકાર કરીએ તો અહીંયા 3 એક્સની 10 ઘાત એને ગુણ્યા ઘાતની ઘાત 5 છે, 10ની ઘાત 5 એટલે એ બંનેનો ગુણાકાર, માઇનસ અહીંયા છેદ ઉડે 60/2 એટલે 2 વડે છેદ ઉડાડો એટલે 30 આવશે. એટલે અહીંયા આવશે એક્સની 30 ઘાત પ્લસ 3. અહીંયા ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય એટલે ઘાત કેટલી થઈ જશે? 3x 10 × 5 એટલે 50 માઇનસ એક્સની 30 ઘાત પ્લસ 3. તો અહીંયા સૌથી મોટી ઘાત કેટલી છે? 50. માટે આપેલ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 50 થાય. હવે શોર્ટમાં લખી નાખું, વિગતવાર નથી લખતો. ક્લિયર? જેવા જે એકાદ બે ઉદાહરણ લખીએ આપણે બહુપદીના ઘાતવાળા. થોડીક ડિફિકલ્ટી આવી રકમ લઈએ આપણે તો કે પી ઓફ યુ બરાબર યુ ચલમાં બહુપદી એકાદી લખીએ આપણે કે યુની 10 ઘાત એની 5 ઘાત માઇનસ યુની 3 ઘાત ની 5 ઘાત માઇનસ યુની 60 ઘાત. રેડી? પ્લસ 6u માઇનસ 100. આ રીતે બહુપદી લખેલી ચલ યુની અંદર બહુપદી. રેડી? તો આ બહુપદીની ઘાત કેટલી થશે? તો આપણે કહીએ કે ઘાતની ઘાતનો શું થશે? ગુણાકાર. ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર કરો એટલે અહીંયા યુની 10 ઘાત, 10ની કેટલી ઘાત છે? 5 ઘાત. 10 ઉપર 5 એટલે ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય તો શું થાય? યુની 10 × 5 એટલે 50 માઇનસ અહીંયા યુની 3 × 5 એટલે 15 ઘાત માઇનસ યુની 60 ઘાત પ્લસ 6u માઇનસ 100. રેડી? તો આ બહુપદીમાં સૌથી મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? તો કે અહીંયા 50 15 60, અહીંયા 1 અને અહીંયા 0. તો અહીંયા સૌથી મોટી ઘાત કેટલી છે? 60. માટે આપેલ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 60 થાય. ક્લિયર? તો આપણને એક ખ્યાલ આવવો જોઈએ. ખાસ કરીને એકાદી વર્ગમૂળવાળી રકમ લઈએ કે પી ઓફ ટી બરાબર વર્ગમૂળની અંદર ટીની 10 ઘાત માઇનસ ટી પ્લસ 3/7 ટીનો વર્ગ. તો અહીંયા બહુપદીની ઘાત કેટલી થશે? તો કે પેલો પ્રશ્ન તે આને બહુપદી કહેવાય ખરી? હે? તો શા માટે? તો કે વર્ગમૂળ એટલે તો 1/2 ઘાત લખાય. તો અહીંયા કંઈ ટીની 10 ઘાત છે. હવે વર્ગમૂળ આપેલું એટલે 1/2 ઘાત એટલે એનું સાદરૂપ આપણે આપવું પડે. પહેલાં સાદરૂપ આપીએ તો શું થાય? ટીની 10 ઘાત છે, વર્ગમૂળ એટલે 1/2 ઘાત માઇનસ ટી પ્લસ 3/7 ટીનો વર્ગ. હવે અહીંયા ઘાતની ઘાતનો શું થાય? ગુણાકાર કરો એટલે 2 પંચાને 10 છેદ ઉડે તો અહીંયા શું આવી જશે? હવે ટીની 5 ઘાત માઇનસ ટી પ્લસ 3/7 ટીનો વર્ગ થાય. આ રીતે. રેડી? તો સૌથી મોટી ઘાત હવે કેટલી આવી? 5. અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2, તો સૌથી મોટી ઘાત 5. માટે આપેલ બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 5 થાય. તો આ રીતે આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. એક્ઝામમાં પેપર ડિફિકલ્ટ બનાવવા માટે આવું પણ આપણને પૂછી શકે. તો આપણને ખાસ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે બહુપદીની ઘાત કઈ રીતે નક્કી થાય. ખાસ જોવાનું હોય કે સૌ ચલ આપણને જે આપેલો હોય બહુપદીની અંદર એમાં ચલની ઘાત જોવાની. ચલની સૌથી મોટામાં મોટી જે ઘાત હોય એને શું કહેવાય? બહુપદીની ઘાત કહેવાય.
તો અહીંયા સુધીનો ખ્યાલ આવી ગયો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આજે આપણે જે ટોપિક ભણ્યા, જેટલું ભણ્યા, આ દરેક વસ્તુ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આવડવી જરૂરી છે. એ તો જ આપણને આગળની વસ્તુ બધી આવડે, નહીંતર આવડે નહીં. આભાર. થેન્ક યુ.